دنیا کے تمام انسانوں، جمعہ کے دن 7 دنوں میں ایک مرتبہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ جمع ہونا اس لیے ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق، مالک، رب، پروردگار کی تعریف کریں، عبادت کریں، ذکر کریں، گنگان کریں۔ ہمارا پیدا کرنے والا رب، ہم کو روزی دینے والا، زندگی دینے والا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں سب کچھ ہمیں، ہمارے بدن کو بڑا کر کے پھر ہمیں اس دنیا کے اندر دیکھنے اور سننے والا انسان بنا کر بھیجا۔ وہی رب اپنی آخری کتاب القرآن الحکیم میں صاف طور پر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد، ساری اولاد کو بہت فضیلت بخشی ہے، عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ بے شک، تحقیق، حقیقت میں، کرمنا ہم نے احترام کیا ہے، ہم نے عزت بخشی ہے بنی آدم، آدم علیہ السلام کی نسل کو، اولاد کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس انسان کو ہم نے زمین پر، سمندر میں، پانی میں، یہاں تک کہ اب تو انسان ہوا میں بھی اڑنے لگا ہے، ہم نے اسے اٹھایا زمین پر، پانی میں، اور یہ ہواؤں میں بھی اڑنے لگا۔ حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، اور اچھی چیزوں کا رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور دنیا میں جتنی مخلوق ہے، جتنے پرانی ہیں، زمین سے لے کر سمندر میں رہنے والے، زمین کے اندر کھڈا کر کے رہنے والے، سمندر کی تہ میں اس کے نیچے رہنے والے، ہواؤں میں، جہاں بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہر مخلوق کے اوپر ہم نے انسان کو بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کو اچھا رزق دیا ہے کھانے کا۔ کھیتی ہوتی ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے قیمتی مال، پھل، پھول، فروٹ، یہ ہم انسانوں کے لیے نکال لیتے ہیں، نیچے کا جو بچتا ہے چارہ وہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز انسان اپنے لیے جمع کرتا ہے، بیج ہے، دانے ہے، اناج ہے، پھل فروٹ ہے، یہ سب انسانوں کے لیے ہوتا۔ نیچے کا بچا ہوا جس کو ہم کچرا کہتے ہیں، وہ بہت سارے اللہ کی دوسری مخلوق کھاتی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہر ایک کے اوپر اس کو رکھا۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے، کہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا، اشرف، سب سے بہترین، سب سے اچھا۔ وَسَخَّرْنَا، تمہارے لیے مسخر کر دیا جانوروں کو، ہاتھی کو، گھوڑے کو، اونٹ کو، دنیا کے سارے جانوروں کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا، اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس پر سواری کرتے ہو، جب کبھی ضرورت ہوتی ہے ذبح کر کے کھاتے بھی ہو، اس کے چمڑے سے، اس کے بال سے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے فائدوں کی چیزیں۔ پہلے زمانے میں جو ٹینٹ، گھر بنتے تھے، خیمے، وہ چمڑے کے بنتے تھے، تم اس سے حاصل کرتے ہو۔ دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی، اتنے بڑے چاند کو، سورج کو، تاروں کو، نظام شمسی کو، ہزاروں کہکشائیں ہیں۔ نظام شمسی کے اندر ایک سورج ہے، 8-9 سیارے ہیں، جس میں سے زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، چاند تو بالکل چھوٹا سا ہے،
ایسے نظام شمسی مل کے گیلیکسی کہکشاں بناتے ہیں، ایسی ہزاروں گیلیکسیاں اس زمین کے اوپر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی لمبی چوڑی کائنات، اتنا لمبا چوڑا آسمان، زمین، چاند، سورج، تارے، یہ سب بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی پورے زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر ہے، اور پھر اللہ کتنا بڑا ہے؟ تو کسی جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اللہ کی جو کرسی ہے، اللہ کا جو عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، یہ تو ہم بتا نہیں سکتے۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے، کائنات اللہ کی کرسی کے آگے کتنی چھوٹی ہے، اللہ کے عرش کے آگے پوری زمین آسمان، ساتوں زمین آسمان، یہ ساری چیزیں کتنی چھوٹی ہے کہ اگر اللہ کی کرسی میں سوئی کی نوک سے ایک باریک سا سوراخ کر دیا جائے تو اس باریک سے سوراخ میں پوری کائنات آ جائے گی۔ اب اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ جو حملۃ العرش ہے، اللہ کے عرش کے قریب کے فرشتے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں؟ سمندر، پانی، اگر اللہ کے عرش کے پاس کے جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، اللہ کتنا بڑا ہو تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ سارے سمندر کا پانی اس فرشتے کے سر پہ ڈالا جائے گا تو بہہ کر کان تک نہیں آئے گا، اتنے بڑے وہ فرشتے ہیں۔ تو عرش کتنا بڑا ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، اتنا سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟ کتا، بلی، جانور، پکشی، چرند، پرند، جنگل کے بٹر فلائی، پکوڑی جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر اتنی ورائٹی ہے، 28,000 سے زیادہ اس کی ورائٹی ہے۔ اور دن بھر میں جب بارش کا موسم آتا ہے تو اتنی بٹر فلائی، پکوڑی، تتلیاں نکلتی ہے، ایک دن میں نکل کے مر جاتی ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اتنے انسان نہیں آئیں گے۔ اتنی اللہ کی مخلوق، یہ ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین مخلوق۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے والا، سننے والا، عقل والا، جان بوجھ رکھنے والا، سوچ سمجھ وچار رکھنے والا، عقل سے گندا نہیں کھاتا، خراب چیز نہیں کھاتا، سڑی ہوئی چیز اٹھا کر نہیں کھاتا، اس کو دماغ دیا، عقل دیا، بولنے کی صلاحیت دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کا، گائے لمیٹڈ بولے گی، بکری اس کی ایک آواز اتنا ہی بولے گی، گدھے کی آواز ہے اتنا ہی بولے گا، ہر جانور، ہر مخلوق کی ایک آواز ہے، حالانکہ وہ اپنی آواز، وہ اپنا اشارہ، وہ اپنا بول، سب بولتے اور سمجھتے ہیں، آپس میں ان کی بولی بھاشا وہ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تو یہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہم بیٹھتے نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہے نا، ہماری آواز آئے گی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ الگ بات ہے کہ کائنات کی ہر چیز، یہ پتھر ہے، یہ سنگمرمر ہے، یہ کالا پتھر ہے، سفید پتھر ہے، مٹی ہے، یہ پلاسٹک ہے، یہ کچھ ہے، کپڑا ہے، یہ بھی مسلسل اللہ کی تعریف اور تسبیح کر رہے ہیں۔ لا یفترون، رکتے نہیں۔ ہم تو کبھی آئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، چلے جائیں گے، کاروبار دھندے، بزنس، تجارت گھر میں لگ جائیں گے، ہماری عبادت، ہماری تسبیح رک جائے گی۔ کائنات کی ہر چیز کی تسبیح لا یفترون، کبھی رکتے نہیں، کنٹینیو چل رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز تسبیح تو کر رہی ہے۔ ٹر 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 بارش میں مینڈک کی آواز آتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا یہ مینڈک کی آواز بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔
घर में घोंसला है, परिंदे हैं, पक्षी है, वो भी अल्लाह की मुसलसल तस्बीह कर रहे हैं, कभी रुकते नहीं। इंसान तो रुक जाता है। कुल्लुन कद आलिम सलातहु, कायनात की हर चीज अपनी नमाज भी जानती है। तस्बीह तो हो गई, अरे नमाज में हम हाथ बांधते हैं, क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, कायदे में बैठते हैं, अलग अलग तस्बीह पढ़ते हैं। कुल्लुन, हर चीज, कद आलिमा, जानती है, सलातहु, अल्लाह की नमाज, कैसे नमाज पढ़ना है। हाँ, एक पत्थर है, उसको तराश के मूर्ति बना दिया गया, उस मूर्ति की पूजा हो रही है, उस मूर्ति पर कुकू लगा रहे हैं, उस मूर्ति के ऊपर दूध डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, लेकिन उस मूर्ति का जो पत्थर है वो अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, वो अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है। और अगर उसको जबान होती ना तो उसके पास आने वाले इंसानों को बोलता, अरे पगलो, मैं जिस अल्लाह की तस्बीह कर रहा हूं, मैं जिस अल्लाह की नमाज जानता हूं, तुम भी उसी अल्लाह के सामने झुको। अगर उसको मुंह दे दिया जाए उस पत्थर को, वो खामोश है, अपनी नमाज अपनी तस्बीह में है। अब ये चीज इस मुल्क हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, तो इस मुल्क हिंदुस्तान में आपको पता होना चाहिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है, जिनको हम लोग हिंदू कहते हैं, दुर्रियत मन हमल्ला मानू, जिनको हजरत नूह के साथ कश्ती में उठाया था, उठाने के बाद बचाया था, बचने के बाद उनकी आबादी आगे बढ़ी थी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो बचे हुए लोग थे, सबसे बड़ी आबादी के लोग आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस इलाके में आज भी फैले हुए हैं। जिनको हम लोग हिंदू समझते हैं, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में इनके बाप दादा साथ में थे। अब इनको बड़े अदब और एहतराम से, मैं आया तो यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ था कि वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात, जो अपने मोमिन बंदे को दुख तकलीफ देते हैं, और कई आयतें हैं, फिर तौबा नहीं करते, मर जाते, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो मैं सोचने लगा, क्या जो मोमिन नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो काफिर है, जो मुशरिक है, जो हिंदू है, जो यहूदी है, जो ईसाई है, जो मुनाफिक है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, क्या उनको तकलीफ दे सकते हम लोग? क्या उनको दुख दे सकते? क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं है? तो फौरन मेरे जहन में आयत आई, वलक़द कर्रमना बनी आदम। हम जमात में जाते हैं ना, 6 नंबर की चीजें सिखाई जाती है ना, इकराम मुस्लिम, उसके अंदर आता है कि मुस्लिम का एहतराम करो, इकराम करो, मुसलमान के साथ बड़े अदब एहतराम से पेश आओ, किसी मुस्लिम की बेइज्जती मत करो। तो अल्लाह कुरान में कह रहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हम आदम की सारी औलाद का एहतराम करते हैं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिर्फ ईमान वालों का नहीं। और अगर अल्लाह ताला सिर्फ ईमान वालों को रोजी दे, हवा दे, पानी दे, सूरज की रोशनी और गर्मी दे, और सारे बंदों से अगर छीन लेना, तो दुनिया में 10% भी इंसान नहीं बचेंगे। तो अल्लाह कहता है ये मेरे सारे मेरे बंदे हैं। अब देखो कितनी अल्लाह के साथ मोहब्बत, उल्फत और लगाव का मामला लगता है। हम किसी काफिर के पास भी गए और अगर उससे ये कहने लगे, भाई आप अल्लाह के बंदे हैं, आपको उस रब ने पैदा किया जिसको मैं मानता हूं, आप उस खुदा के बंदे हैं, तो ये जो कौम है हिंदुस्तान के अंदर बड़ी नर्म कौम है। जब मुसलमान अकलियत में थे, मुगल 750 साल हुकूमत किए, 2.5-3% थे मुसलमान, और यहाँ की 98% हिंदू आबादी ने इनकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया, सर झुका के मान लिया, इनकी हुकूमत में दब के रहते थे। सिर्फ 1-2 जगह बगावत हुई, एक शिवाजी महाराज है और एक उधर राजस्थान की तरफ, तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने माना ये नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इनको बोलेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, तो ये सुनते हैं, मानते हैं, कबूल करते हैं, करीब आते हैं। लेकिन हमारा अंदाज अच्छा होना चाहिए। तो एक सास और बहू मंदिर में गए, और मंदिर में जाने के बाद अब वो देखो, इनके अंदर आस्तिक और नास्तिक 2 लोग हैं हिंदुओं के अंदर, आस्तिक और नास्तिक।
तो अब जो बहू थी ना, कभी मंदिर में गई नहीं थी, हिंदू घराने की थी, शादी होकर आई, अब सास उसको लेके गई, देखा उसने तो मंदिर के बाहर कुछ जानवरों का स्टेचू बना हुआ है, पुतला बना हुआ है, शेर का, हाथी का। तो मंदिर में अंदर जाती है तो रुक गई बहू और कहने लगी, नहीं नहीं, उसको देख के मेरे को डर लग रहा है, वो हाथी को देख के डर लग रहा है, वो शेर को देख के डर लग रहा है। तो बहू बोलते, अरे वो पत्थर का है, हाँ, अरे वो नकली है, वो इंसानों ने बनाया है, हाँ, वो इंसानों ने बनाया, वो तो देख, मैं उसके मुंह में हाथ डालती हूँ, कुछ करता है क्या? नकली है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, कुछ नहीं करेगा, चल बोले तू अंदर चल। तो डरते डरते हाथ तो हाथ डालो तो उसके मुंह में, फिर करते करते ये अंदर गई। जब अंदर से वापस आई तो अपनी सासू जी से कहने लगी, ये कौन है? कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हाफिज नहीं, कोई आलिम नहीं, तुम्हारे हमारे जैसा कुरान हदीस जुमा का बयान सुना हुआ नहीं, रोजा रखा हुआ नहीं, मुसलमान घर में पैदा हुआ नहीं। वो बहू अपनी सास से कहने लगी, अच्छा अच्छा, मैं तो गई अंदर और देखा, मैंने मूर्ति को भी देखा, अब तुम बोल रहे थे बाहर वो जो हाथी की मूर्ति है, शेर की मूर्ति है, वो नकली है, डुप्लीकेट है, पत्थर की है, इंसान ने बनाया, लेकिन अंदर जो जाकर हमने पूजा की वो भी तो वैसे ही था ना, वो भी तो इंसानों ने, वो भी पत्थर की थी ना, तो फिर वो कैसे हमारा खुदा हो गया? वो कैसे हमको खुद? अब ये बहू आके अपनी सास से कह रही है, तो इनके दिलों में, हजरत ने कहा ना, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से तौहीद इनके दिलो दिमाग के अंदर रची बसी है। और आप आओ मेरे साथ, अभी हम लोग जा रहे हैं रिसोर्ट, चलो, औरंगाबाद से लेके जालना, जालना से लेके रिसोर्ट, और ये 5वां साल है। रिसोर्ट के अंदर कई हजार लोग जमा होते हैं, और जो कई हजार जमा होते हैं ना, एक भी टोपी वाला नहीं है उसके अंदर, एक भी दाढ़ी वाला नहीं, एक भी खतने वाला नहीं, एक भी जिसको हम मुसलमान कहते हैं वो नहीं है। लेकिन ये जो है, हम जैसे कहते हैं अल्लाह एक है, वो कहते हैं वो निराकार है, हमारा खुदा निराकार कहते हैं, एक है, अकेला है, अजन्मा है, अमुक्त है, हमेशा से है, कहीं से जन्म नहीं लिया, कभी मरेगा नहीं, कुछ नहीं था जब से है, सब कुछ बनाया, सब कुछ चला रहा है, एक दिन सब कुछ नष्ट कर देगा वो निराकार प्रभु। ये उनका अकीदा है, बिल्कुल तौहीद का, इस्लाम का अकीदा है। और मुझे खड़ा करते हैं, कुरान की अरबी आयत पढ़ता हूं, उन लोगों को बताता हूं, हम इतने गाफिल क्यों हैं, हमारा दिल इतना तंग क्यों है, हम इतनी नफरत क्यों करते हैं? अरे ये तो मुतने की तमीज नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो गैर है, ये हमारे दिलों में हम सोच क्यों लाते हैं? ये क्यों नहीं सोचते मैं जैसे अल्लाह का बंदा हूं, ये भी अल्लाह का बंदा है, मैं अल्लाह को जानता मानता हूं, फर्क ये है कि ये नहीं जानता मानता। हमारे घर में कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा है बहुत होशियार है, बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे पढ़ रहा है, एक बच्चा जो तो कम ज़हन है, आगे कम, उसको दिमाग कम चलता है, तो उसकी तरफ ज़हन और दिमाग और तवज्जो ज्यादा देंगे ना हम लोग। तो ये अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह को भूले हुए हैं, इनको बड़े मोहब्बत से, बड़े प्रेम से तौहीद की तरफ लाना है, और ये लोग बता रहे हैं। अब आपको बताता हूं मैं, मंगेश भाई, देखो नाम से समझ जाएगा आपको, मंगेश भाई स्टेज पर कुर्सी पर बैठे और बोलने लगे कि भाई देवा एक है कि दहा है? तो सबने कहा कि देवा तो एक है। हाँ, देवा कुटे है, देवा कसा है, आकार है कि निराकार है? नहीं, आकार तो देव का नहीं है, कोई आकार नहीं हो सकता, चित्र, मूर्ति, आकार, फोटो नहीं बना सकते उसका, वो निराकार है। तो अब उसने कहा कि मेरे घर में चूहे बहुत ज्यादा है, मराठी में बोल रहा है, माझे घरी लई जास्ती उंदीर है, नी काय केलो लय चांगला मांजर, मांजर बिल्ली को बोलते, लय चांगला मांजरचा फोटो लावून ठेवून दिलो, उंदीर आले, चूहे आए, मांजरचा फोटो पाहिले पण काय घाबरले नहीं, चूहे आए, बिल्ली का फोटो देखे, वो चूहे डरे नहीं और अपना अपना खा पी के भाग गए। वो पब्लिक को क्या समझा रहा है, पण माणसाला काय होऊन गेला आहे, फोटोला घाबरत आहे, मूर्तीला घाबरत आहे। ये कौन? मंगेश भाई, उनका एड्रेस दे दूंगा, यूट्यूब पे उनकी तकरीर है। ये इस कौम के लोग हैं जिनको हम लोग समझ रहे जहन्नमी है, मुतने की तमीज नहीं। हम सोच रहे हैं इनके अंदर से अल्लाह लोगों को खड़ा कर रहा, एक खुदा की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। फिर क्या बोलने लगे, सकाळी तुम्ही पूजा करत ना, तुमच्या घरी आहे का?
देवची मूर्ती नाही तर फ्रेम आहे ना तुमच्या घरी, तुम्ही पूजा करत ना, तुम्ही काय करत, तिलक लावत ना, पूजा करत, तो सिंदूर जो कुकू लगाते हैं, तो तुम्ही विचार करा, तो तिलक तुम्ही कुठे लावत, काचाला लावत के फोटोला लावत, फोटो पर्यंत पहुंचत नहीं, फोटो तक नहीं जा रही। ये मंगेश भाई बोल रहे स्टेज पे बैठकर, और फिर लोगों से कहते हैं कि भाई खुदा एक है, निर्गुण है, निराकार है, कोई जिस्म नहीं, आकार नहीं, और खुदा तो इतना बड़ा है कि कायनात से बड़ा है। तो कायनात से बड़ा इतना कागज लाओ तो उसका फोटो बनाओगे ना तुम? पूरी कायनात से बड़ा खुदा है तो इस कायनात से बड़ा कोई कागज लेकर आओ, जब मैं उसका फोटो बना पाओगे। ये कौन कह रहा है? ये हमारे कहने की बात है, ये हमारे मंगेश भाई समझा रहे हैं। अब इनके साथ मिलकर कब हम इस कौम को समझाएंगे? अल्लाह ने हमें दिया, अल्लाह हमारी हाजिरी नहीं लेगा क्या? खाना दिया, पानी दिया, अच्छा महल्ला दिया, सब कुछ दिया, अमन दिया, हाँ, अमन की जिंदगी गुजारते थे, रात में पेट भर के सोए, सुबह उठे फिर नाश्ता किए। मेरे भूले हुए बंदों को क्या तुमने मेरा सबक सिखाया, सुनाया, पढ़ाया? कायनात का हर काम, मुश्किल से मुश्किल काम, पहाड़ देखते हो, दुनिया खोदना शुरू करे तोड़ पाएगी पहाड़ को? पत्थर तोड़ तोड़ के लाते हैं, सालों साल लाते तो आधा पहाड़ खत्म नहीं होता। ये सारी चीजें अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक काम अल्लाह ने इंसानों को दे दिया, वो अल्लाह कर सकता था, वो काम भी कर सकता था, इंसानों में से नबियों को दे दिया। नबियों के पास कंप्यूटर भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मशीन भी नहीं थी, चप्पल घर जाते थे, नंगे पैर चलते थे, एक लुंगी पहने हुए हैं, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों के पास जा जाकर एक खुदा की दावत दे रहे। ये एक खुदा की दावत देने का काम अल्लाह ने नबियों को क्यों दिया, इंसानों को क्यों दिया? अल्लाह उनके दिमाग में नहीं डाल सकता था? आज इतनी तरक्की है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, एंड्रॉइड है, अल्लाह हमारे ये सब मशीनों के अंदर मैसेज नहीं भेज सकता जो कुरान नाजिल किया? पूरा कुरान उनकी भाषा में अल्लाह उतार नहीं सकता? जिसके हाथ में जो मोबाइल, जो भाषा वाला है, अरबों खरबों भाषाएं, इंडिया में खाली नोट पर 14 भाषा लिखी हुई है, लोकल की 700 भाषा है इंडिया के अंदर, 700 भाषा में आज तक कुरान का तर्जुमा भी नहीं हुआ। क्या अल्लाह उनके मोबाइल में उनकी भाषा में कुरान भेज नहीं सकता? भेज सकता है, क्यों नहीं भेजा? ये काम नबियों को क्यों दिया? अब कोई नबी आएगा, कोई रसूल आएगा? नहीं आएगा। अब ये हम ही आ रहे तेरे लोग, जो भी जैसा भी हलाल हराम खाते कमाते, जो भी, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, कल किया, अब सही कमाऊंगा, करते करते जो भी है, जैसा भी है, अल्लाह मेरी मेहनत है, कोशिश है, ये टूटा फूटा मैं रोजा रख रहा, नमाज कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, और मैं तेरे भूले हुए बंदों तक भी पहुंच रहा हूं। अब बताओ, तबलीगी जमात बेचारी 90 साल हो गए, 2% नमाजी नहीं बने मुसलमानों में। 90 साल से तबलीगी जमात इतनी मेहनत कर रही, चल भैया, चल दादा, दाढ़ी में हाथ लगा के आओ ना, बैठो ना, अपना भाड़ा तोड़ा खर्चा, बीवी बच्चे धंधा कारोबार छोड़कर आए, 2% नमाजी नहीं बन सके। ये जो 98% इंडिया में कितनी आबादी है? 125 करोड़, 25 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ जो अल्लाह को नहीं जानते मानते। ये 100 करोड़ तक एक अल्लाह का मैसेज कब पहुंचेगा? वो भी अल्लाह के बंदे हैं। कब पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? कौन पहुंचाएगा? मैं खाली मुसलमानों में घूमूं, मैं खाली मस्जिद से मस्जिद में जाऊं, मैं सिर्फ नमाज की तरफ बुलाऊं, और मुसलमानों को, मुसलमानों से हट के आम इंसानों को एक खुदा की दावत? तो ये दुनिया के अंदर अल्लाह ने कहा है, कलाम पाक में 8-9 जगह धमकी दी है। जो नबियों का मिशन था, जो काम नबियों ने किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के क्या बीवी बच्चे नहीं थे? क्या पेट नहीं था? क्या उनको भूख नहीं लगती थी? क्या वो कपड़ा नहीं पहनते थे? कितना टाइम रह गया है मौजूद साहब? हाँ, क्या उनको भूख नहीं लगती थी? क्या उनको सर्दी गर्मी, दुनिया घर बार, खाना कमाना उनके साथ नहीं था? वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, हर नबी के ताल्लुक से अल्लाह कुरान में कहता हर एक के बीवी बच्चे थे। अरे मालेगांव में खाली कोई बता दे किसी की 4 बीवी हो, 4 बीवी को रख रहा हो, पाल रहा हो, झगड़ा नहीं हो रहा हो, चैन सुकून की जिंदगी चल रही हो। रशीद मसाले वाले बताते थे उनके जमाने में एक 4 बीवी वाला मालेगांव में था, और वो आज तो एक भी नहीं मिलेगा 4 बीवी वाला।
اللہ کے रसूल کی 9 13 بیویاں تھی, سب کا خرچہ بھی پراتے تھے, ہر ایک کا حق بھی ادا کرتے تھے, اور امت مسلمہ کا بھی حق ادا کرتے تھے, اور اللہ کے بھولے ہوئے بندوں تک بھی پہنچتے تھے. اب بتاؤ, ایک بیوی کا نخرہ میں اٹھا نہیں پا رہا, ایک بیوی کا خرچہ پورا نہیں کر پا رہا, ایک بیوی کے ساتھ ہی میرا جھگڑا ہو جا رہا, تک تک بک بک, اور گھر چل نہیں پا رہا, اتنے بچے سنبھال نہیں پا رہا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, ان کو بھی بیوی بچے ہم نے دیا تھا. حضرت آدم کے زمانے سے لے کر ہماری شریعت میں ہمارے لیے 4 بیوی کی اجازت ہے, اللہ کے رسول کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی. پہلے کی شریعت میں 100 بیویاں رکھنے کی بھی اجازت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیوی تھی, حضرت داؤد علیہ السلام کی, کیسے کرتے تھے نبی کا فریضہ ادا کرتے ہوئے, اتنی بیوی بچے پالتے ہوئے, اور دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے ہوئے. تو 8-9 جگہ پر قرآن میں اللہ نے دھمکی دی. میں نے بات شروع کیا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی ہے, دماغ دیا ہے, سوچ, وچار, خیال, آنکھ, کان, عقل, بولنے کی طاقت, یہ ہم نے انسان کو اور مخلوق سے اشرف بنایا ہے. پھر وہ بھی اتنا ہی کرے جیسے کتا آیا, وہ بھی کچھ کتے پیدا کر کے چلا گیا کھا پی کر, ہم بھی کیا ویسے ہی بس آئے اپنے بال بچے چھوڑ کے ہم چلے جائیں, ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, اپنے ہی لالے پڑے ہوئے, اپنی جنت کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ہاں, لوگوں کو کیسے قریب کرے؟ تو اللہ نے دھمکی دی 8-9 جگہ پر. پھر کبھی وقت ہوگا تو بتاؤں گا کہ اگر تم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا, کہیں بھی جاؤ نا, کیا ڈیوٹی کر رہے تم, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا نام ہے, کہاں رہتے, کیا ڈیوٹی ہے تمہاری؟ تو میں بولتا ہوں بھیا دیکھو, چھوٹی ڈیوٹی کی بات کر رہے کہ بڑی ڈیوٹی کی بات کر رہے؟ یہ جو دنیا کے اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں چھوٹی ہے, اور جو اللہ نے جس مقصد سے بھیجا نا وہ بڑی ڈیوٹی ہے. تو بھیا پہلے بڑی ڈیوٹی کی بات کر لے, یہ چھوٹی ڈیوٹی لگتی رہتی, چھٹتی رہتی, آتے رہتی, جاتے رہتی, یہ ڈیوٹی چھوڑ دے, بھول جا, اللہ دے گا, تیری قسمت کا تجھے مل کر رہے گا, اپنی بڑی ڈیوٹی پر آ جا تو اللہ اتنا دے گا, اللہ اتنا دے گا. علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا حکم العباد والبلاد, کہ جہاں صحابہ گئے اللہ کے رسول نے کہا آخری حج میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, یہ میں جو بول رہا ہوں اب اس کے بعد لگتا نہیں کہ میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, یہ کون سا گاؤں ہے, یہ کون سا شہر ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کتنا مبارک اور محرم اور مکرم ہے, سن لو, اور سننے والا نہیں سننے والے تک پہنچا دے. ایک صحابی کے گھوڑے کا منہ ادھر تھا, ایک صحابی کے اونٹ کا منہ ادھر تھا, ایک صحابی کے ادھر ہی نکل گئے, پوری دنیا میں پھیل گئے. ڈیوٹی کدھر گئی, روزی روٹی کدھر گئی, کھانا کمانا کدھر گیا؟ ارے جہاں گئے نا وہاں پہ حاکم بنے, ووٹنگ نہیں مانگے, سچی جھوٹی تقریر نہیں کی, رات میں اسٹیج لگا کے میرے کو ووٹ دینا, لیکن جہاں گئے وہاں پر حاکم بنے. تو اللہ بولتا ہے اس بڑی ڈیوٹی کو لے کے نکلو گے نا, اس بڑی ڈیوٹی کو, اللہ کے بھولے ہوئے بندوں کو جو کام اللہ کر سکتا تھا نہیں کیا, ہم کو دے دیا, کتنی برکت دے گا. تو آج بھی اللہ کہتا ہے کہ دوسری قوم کو لائے گا, یستبدل قوما غیرکم, دوسری قوم کو, فسوف یأتی اللہ بقوم, عنقریب اللہ دوسری قوم کو لائے گا. ان یشاء یذہبکم, اللہ چاہے تمہیں بھگا دے, تمہیں ہکال دے, تمہیں ختم کر دے, نیست و نابود کر دے. ویأتی بخلق جدید, نئی مخلوق کو لائے. ویأتی بآخرین, دوسروں کو لے کر آ جائے. ارے کیوں, اور آج کیوں پلاننگ ہو رہی ہے بھیا سن لو, NRC ختم نہیں ہوا ہے, NRC اللہ کی قسم ختم نہیں ہوا ہے, ان کی پلاننگ ہے. اگر ہم نے اپنی بڑی ڈیوٹی ادا نہیں کی, ان کو اللہ نہیں بتایا, ان کو اللہ سے قریب نہیں کیا, تو تاتاریوں کی طرح ہمیں یہی نکالیں گے, کاٹیں گے, 100 میں سے 95 کو کاٹ دیں گے, جنگلوں میں بھگا دیں گے. بولنا یہ میرا گھر ہے, یہ میری بلڈنگ ہے, یہ میرا کارخانہ ہے, بولتے رہنا, جنگلوں میں بھگا دیں گے. 5% جو بچیں گے تاتاریوں کی طرح پھر روئیں گے, یہ اچھا تمہارے پاس کون سا قرآن ہے, تم کس اللہ کو مانتے, کون سا دین ہے. 5% بچیں گے, اللہ جن کو بچائے گا, پھر یہ خود اسلامی حکومت قائم کریں گے. جیسے ہے آیا یوں رشتے تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے, کعبہ کو صنم کھانے سے. علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, اے ہندی
مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں ان کو NRC نہیں پتا تھا, علامہ اقبال کو NRC سے بری چیز پتا تھی کیا ہونے والا ہے اس ہندوستان میں. ہم اپنے فرض منصبی پر آ جائیں, اپنی ڈیوٹی پر آ جائیں, اپنے پیدا کیے مقصد پر آ جائیں اور اللہ کے بھولے ہوئے بندوں کو اللہ کا تعارف کرا دیں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں مرتے مرتے میں ایک ہوں نا, ایک بندے, ایک اللہ کے بھولے ہوئے بندے کو اللہ کا انٹروڈکشن مکمل کرا دوں, مانے نہ مانے میرا نامہ اعمال, میری جنت پکی ہو جائے گی. حضرت علی کا ایسے ہاتھ پکڑے آپ, اے علی رضی اللہ عنہ, تمہاری نجات کے لیے کافی ہے کہ تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی کو, ایک انسان کو ہدایت مل جائے. میں اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لوں, اس انڈیا میں اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے, جو بڑی نرم دل ہے, اپنے جانور کا دودھ نکال کے پلاتی ہے, سب سے اچھی کھاد پہ سلا دیتی ہے, خود باہر گلے میں سوتی ہے, ایسی قوم ہے, ان کو میں اللہ تیری توحید بتا دوں, تیرا نام سمجھا دوں, مانے نہ مانے میرا فرض ادا ہو جائے گا. باتیں باقی ہے اور کسی وقت لیں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حمید.